शुभ मध्याह्न पिलामाने समस्त को स्वागत अभिनंदन उपस्थित थिबा शिक्षक शिक्षयित्री मानक मध्य मोर स्वागत एवं नमस्कार। मु हूँ शुभलक्ष्मी रणा सरकारी उच्च विद्यालय उज्जवलपुर शिक्षयित्री। अच्छा पिलामाने आमे को पाठ आलोचना करुथिले कुह वेरी गुड जन्मभूमि प्रथम भाग धन्यवाद बस जन्मभूमि प्रथम भाग ठीक अच्छी बस जन्मभूमि प्रथम भाग को आम आलोचना करथिले आज तार द्वितीय भाग को आलोचना करबा पाठ टिके लंबा अच्छी तेणु आम विलंब न करिकी सीधा सड़क स्मार्ट बोर्ड को जीवा। ताले पिला माने आलोचना करिया पूर्व टिके तुमर पूर्व ज्ञान परीक्षा कर देखिबा। एक नंबर हैला लेखक ग्रामर नाम कौन सरिया गर्ल्स स्कूल उत्तर दियो टिके लेखक मयूरभंज जिलार खिची। वेरी गुड मयूरभंज जिलार खिची ठीक अच्छी खिचिंग। नंबर लेखकंकर जन्मभूमि केउ वंशीय राजांकर कीर्ति को किरीटिनी करिछि किरीटिनी अर्थ मुकुट लेखकंकर जन्मभूमि केउ वंशीय राजांकर कीर्ति को किरीटिनी करिछि तो बही देखिकी कह आमे केउ वंशर राजा मानक कथा पढिथिले ताकर कहबा पई भंज वंशीय राजा लेखकंकर जन्मभूमि केउ वंशीय राजांकर कीर्ति को किरीटिनी करिछि कहले भंज वंशीय राजा हैला। अच्छा गांटी जाकर समस्ते एबे लेखकंक पई कोन होई गलेनी। 3 नंबर गोपबंधु हाई स्कूल गांटी जाकर समस्ते जेमती सारो माउसी गोविंदा भाई से जो नवागत शिशु को पिलामने समस्ते लेखकंक पई कोन होई गलेनी पर होई गलेनी। लेखक प्रबंध रे ग्रामर केउ अकर्मा ओ अविवाहित व्यक्ति कथा उल्लेख करिसंती जे अकर्मा अविवाहित थिले आमे जेते जनक विषय पढिथिले गला क्लास रे कि अकर्मा थिले ओ अविवाहित थिले मने पकाओ बड़गांव गवर्नमेंट स्कूल गोविंदा भाई हैला। लास्ट क्वेश्चन स्थल पद्म रे ग्रामर शिक्षित अर्ध शिक्षित युवक माने कोन देखंती गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सतासर्गी तने उत्तर दिया भूल हेले हबो कोन होला स्थल पद्म रे माने कोन देखंती आहबर रक्त हैला कोन आहबर रक्त समस्त खाता रे लिखि नियो। लेखकंक ग्रामर नाम खिचिंग लेखकंकर जन्मभूमि भंजवंशीय राजांकर कीर्ति को किरीटिनी करिछि गांटी जाकर समस्ते एबे लेखकंक पई पर होई गलेनी। लेखक प्रबंध रे ग्रामर गोविंदा भाईंकर कथा उल्लेख करिसंती स्थल पद्म रे ग्रामर शिक्षित और अर्ध शिक्षित युवक माने आहबर रक्त देखंती। आमे टिके प्रथम भाग को वर्तमान मने पकेइबा लेखकंक द्वारा जन्मभूमिर संज्ञा निरूपण। तो बहिर प्रथम अनुच्छेद अच्छी लेखक जन्मभूमिर संज्ञा विषय कौन कहते संज्ञा उपरे से दुईटी अर्थ संज्ञा को निरूपण करिसंती गोटे है व्यापक अर्थ आ गोटे है आमर प्रकृत अर्थ। व्यापक अर्थ रे से कौन कहते ना ये विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारत वर्ष तहिरे थिबा ओडिशा ओडिशा मध्य थिबा मयूरभंज जिला एवं तांकर से जिला मध्य थिबा छोटिया पल्लीग्राम ए सबु होची तांकर जन्मभूमि एटा हला व्यापक अर्थ रे कहीं से माने केही काहारी ठारू विच्छिन्न नुहंती परस्पर परस्पर मध्य संलग्न अटंती। तापरे प्रकृत अर्थ रे से कौन कहिथिले ना प्रकृत अर्थ रे मातृगर्भरु प्रथमे जो भूमि को से स्पर्श कले जोठारे से रूप रस गंधर प्रथम स्पर्श पाइले आउ विषम विपाक बेले जो अंचलर पुष्प आमर फल शाक तंडुल रे तांकर शिशु प्राण परिपुष्ट हैला सेहीटा ही तांकर जन्मभूमि। द्वितीय रे पल्ली प्रकृति को लेखक मने पकाइछंती लेखक सहर रे असंती सहर रे थाई कि से तांकर पल्ली ग्राम को मने पकाइछंती एवं खूब कष्ट अनुभव करिसंती से कोन कहिसंती ना समय स्रोत रे से निस्सहाय सुस्थ तृण परि भासी चालिसंती से सुखिला घास को जदि आमे नदी स्रोत रे पकई देबा ताले से केमती जीव स्रोत ताको जुआडे नबो सियाडे से भासी भासी जीव ठीक सेही परि हमर लेखक समय रूपक स्रोत रे सीधा पल्ली रु भासी आसीछंती सहर को आउ सेठु से फेरी पारु नाहांती। तृतीय रे पल्ली ग्राम रे लेखकंकर वर्तमान संपर्क किपरि अछि संपर्क पूरा पूरी नाही कहिले चले काहेकि ना सारो माउसी जो केबे आसिलु बापा बोली पचारुथला से सीधा सलक बाबू संबोधन करूची तापरे गोविंदा भाई से तांको बसई की मनबोध चौथी सा व्याख्या करूथला एबे लेखक तार से प्रत्यय को जीति पारु नाहांती विश्वास को जीति पारु नाहांती। तापरे हमर सहित नवजन्मित शिशु माने तांकु आफ्रिकार आसीतवा नवागत जिब्रा बा जिराफ परी अनै थांती। तापरे जो आउ रही गले हमर शिक्षित अर्ध शिक्षित युवक जो माने चाकरी पाइले तो से माने शहर रे रही गले जो माने चाकरी पाइले से माने ग्राम रे बेकार होई बुलुतिले से माने कोन कले ना राजनीतिर आश्रय नेइछंती एवं सेमानक मन सहित लेखकंकर मन मिलु नाही काहे कि ना राजनीति रे खाली रहिछि मतवाद अनांतर मतांतर
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମଗତିରେ ଚାଲିବା ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡିଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଲେଖକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଜନ୍ମଭୂମିର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯୋଜନାରୁ ଲେଖକଙ୍କର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଢି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆମର ପଲ୍ଲୀର ସରଳ ଜନଜୀବନ, ପଲ୍ଲୀବାସୀ କେମିତି ସରଳ ଜନଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ପରିଣାମ, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେବ, କିଏ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବା ତାହେଲେ କୋଉ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ୱଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ରହିଛି ୟା ଉପରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥାଏ, କବିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥାଏ, ଏଇଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଖି ନେବା। ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଇଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି 1909 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମା ଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। ସେ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଂ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଖିଚିଂରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଖିଚିଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସନ୍ଧାନରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଆମେ କଣ ପାଇବା ନା ସତ୍ୟ ସହିତ ତଥ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଭାଷା। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଲେଖାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲେଖା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଅନୁପମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ, ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ, ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜିର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ ଓ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ବାରିପାତରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଯାଏ। ତାରେ ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏହିପରି ଶ୍ରେଣୀର, ଏହିପରି ଶ୍ରେଣୀର ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉପରି ଶ୍ରେଣୀର, କାହାକୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଜନା, କର୍ମ କଣ ରାଜନୀତି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଅଛି ମତାନ୍ତର ଲଢେଇ ଝଗଡା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମତାଳ ଦେଇପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ, କ୍ଲେଶ ହେଲା କଷ୍ଟ, ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ ଓ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଯେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବନା ଥାଏ। ସେମାନେ କିଏ ଦାଦା ଖୁଡି, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଅଜା ଆଈ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଏହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ କିନା କଣ ଥାଏ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ ଥାଏ। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ, ନିଦାଘ କହିଲେ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପବନ ବହେ ତାକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ନିଦାଘର ନିରାଟ ଝାଞ୍ଜିରେ, ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ, ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ସେଇ ଚାଷୀମାନେ, କୃଷକମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି। ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ, ଯୋଉ ଆଷାଢ ମାସର ପୂର୍ବରୁ କଣ ହୁଏ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମର ଜୁନ ମାସରେ, ଏଇଟା ଜୁନର ଶେଷ ଆଡକୁ ତମେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ, ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ, ସ୍ତୂପୀକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ରହିବା। ଏଇଟା ଦେଖ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ,
ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକି ସେଟା ରହିଥାଏ ସ୍ତୂପ ଆକାରରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖି ରଖ, ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ତୂପୀକୃତର ଅର୍ଥ କଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜିର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ। ପିଲାମାନେ ଏ ଲାଇନଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠାରେ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜିର, ଘନ ଅର୍ଥ କଳା, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ କଣ କରେ ଆମର ଗିରିରାଜି, ରାଜି ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁବଚନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଗିରି ଅର୍ଥ ହେଲା ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ସମୂହ ଆଡକୁ ତାର ମସ୍ତକ, ପର୍ବତର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ଅଗଣିତ, ସେଇ ପର୍ବତରେ ଅଛି ନା ଶାଳ ଗଛ ଅଛି, ତରୁ ଅର୍ଥ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ ଅନେକ ଶାଳ ଗଛ ଅଛି, ସେଇ ଶାଳ ଗଛ ଆଡକୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସେ, ନଈ ଆସେ, ଠିକ ପର୍ବତ ଶିଖରରୁ ସେଟା କଣ କରେ ନଈ ନଈକି ଆସେ ଏବଂ ବର୍ଷା କରାଏ। କେମିତି ବର୍ଷା କରାଏ ନା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନରେ ଦିଗନ୍ତ କମ୍ପାଇ ଦିଏ, ଚୌଦିଗକୁ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦରେ ସେ କମ୍ପାଇ ଦିଏ। ଆଉ ବାରିପାତରେ କଣ କରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକି ସିକ୍ତ କରିଯାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା କରିକି କଣ କରେ ନା ସେଇ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ ସିକ୍ତ କରିଦିଏ। ସିକ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଦା, ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଦା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ସିକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ, ସିକ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଦା। ଏଇଟା ଦେଖ ବାରିପାତ ହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ମାଟି ପୁରା ଓଦା ହେଇ ଯାଉଛି। ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ ରଜ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ମହା ସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡେ। କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ ଓ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡିଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ, ସିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଓଦା, ଓଦା ଭୂମିର ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଅନୁମାନ କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ମାଟି ଗରମ ଥାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେଟା, ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ କେଜାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସେ। ଓ ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ, ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତି ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ୟ ଜୁଇ ଫୁଲ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସେଇ ଓଦା ହେଇଥିବା ମାଟିର ବାସ୍ନା ଏବଂ ବନ୍ୟ ଜୁଇର ପରିମଳ, ପରିମଳ ଅର୍ଥ ସୁବାସ। ରଜ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ରଜ ପର୍ବ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିମ୍ବା ସିକ୍ତ ଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ବନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ କେଉଁ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଉତ୍ତର ହେବ ରଜ ପର୍ବ। ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ଉଦ୍ବେଳ ମନ ମାନେ ଉଚ୍ଛଳିତ ମନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କଣ କୋଉ ଖେଳରେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଅଟେ, ଏଥିରେ ସେମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି, ଆହୁରି ବୋହୁ ଚୋରି କବାଡି ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ମହାସମାରୋହରେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରଜ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡେ। ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଚାଷ କାମକୁ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ଳାନ୍ତ ସିକ୍ତ ଓ ଧାରାହତ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କ, କ୍ଳାନ୍ତ ଥକି ପଡିଥିବା, ସିକ୍ତ ଓଦା, ଧାରାହତ ମାନେ ବର୍ଷାର ଧାରା ଦ୍ଵାରା ଆହତ ହୋଇଥିବା, ଶ୍ରମଜୀବୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବା ଶ୍ରମ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଥକି ପଡିଥିବା, ଓଦା ହେଇ ପଡିଥିବା, ବର୍ଷା ଧାରାରେ ଆହତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ କଣ ହୁଏ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ, ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ କହିଲେ ଯାହାର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ସୁନା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ, ଧାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଧାନ, ଧାନରେ କଣ ହୁଏ ଗ୍ରାମଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ହେମନ୍ତ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଆମର ରୁଟିନ କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର କଥାକୁ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଠାରୁ ଆମର ହେମନ୍ତର ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫସଲ କଣ କରୁଛି ଅମଳ କରିକି ଘରକୁ ଆଣୁଛି, ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
बा अंश कौन स्थान अंश नेबा भौतिक शक्तिर अभाव नथिले मध्य नैतिक शक्तिर कौन रही अभाव रही भौतिक शक्तिर शारीरिक हिसाब से काम करें किंतु तांकर नैतिक शक्तिर अभाव रही कहते कहीं से जड़े उच्च पदस्थ अधिकारी है सी आसिक चाष कम करें तेणु से कहते मोर भौतिक शक्तिर अभाव नहीं किंतु नैतिक शक्तिर अभाव रही एणु मु मोर जन्मभूमि खाली मनरु नुहे कर्मरु मध्य कौन है विच्युत हो पड़ी अलगा हो पड़ी एमर कठिन शब्दार्थ दि जाइए तुम मैंने लिखिन क्लेश अर्थ कष्ट निदाघ अर्थ ग्रीष्म स्तूपीकृत अर्थ थाक थाक हो रहा गिरिराजी अर्थ है पर्वत समूह जुथी अर्थ है जुई फूल धारा अर्थ वर्षा धारा द्वारा आहत स्वर्ण धान्य कहले पाचिला धान पेंडा ए बंधु तुम स्तूपीकृत परीक्षा आसी जाए स्तूपीकृत शब्दर अर्थ कौन बोली प्रश्न आसी जाए तार अर्थ थाक थाक हो रहा तापर आम देखा आउ कौन कहते आम प्राबंधिक मनुष्य को सब बेले जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे से बहु परिमाण में गतानुगतिकतार दास आभिजात्यर चिन्ह बोली विवेचित निरर्थक नेकटाय को छाड़ी ना कायक्लेश न सहिबा जदि आभिजात्यर चिन्ह ताहेले एपरि अर्थपूर्ण आभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़ समस्त शिक्षित कायक्लेश सहिबा को अक्षम नुहंती किंतु समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त आभिजात्य छाड़ा संभव नुहे एणु शारीरिक श्रम छाड़ा ही संभव होता है छड़ा कौन व्यक्तिर दैनिक आय 5 अणा बा 50 लाख टंका हो पारे से आईन बाधा नहीं किंबा धर्म बा समाजर निंदा नहीं बरंच मानवर समस्त नीति को पदरे दली दे ऊर्ध्व श्वास धाई से जेते बेसी यही दीर्घ व्यवधान को कम करें सेते बेसी जीवन युद्धर दिग्विजयी वीर बोली परिचित हुए सेते बेसी आदर प्रशंसार पात्र हुए अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त न होई खाली शारीरिक श्रम यही दीर्घ व्यवधान को किंचित मात्र कम करने संभव नुहे कठिन शब्द ये अच्छी देखी आभिजात्य है संभ्रांत पड़िया आम धनी श्रेणी भी कहीपर है व्यवधान है दूरता तेणु लेखक कहते मनुष्य को सब बेले जुक्तिवादी जीव ए लाइन टा इम्पोर्टाट अटे अंडरलाइन कर मनुष्य को सब बेले क्यों जीव बोली कहवा ठीक नुहे प्रश्न आसे है कौ जीव जुक्तिवादी जीव मनुष्य जे सब बेले जुक्ति करिकी जीतिब एटा तार नुहे है सब बेले एटा होई न थाए बेले बेले होई थाए से बहु परिमाण रे कहार दास एटा भी इम्पोर्टाट आसे परीक्षा रे गतानुगतिकतार दास गतानुगतिकता कहले समय दास समय जमीती ताकू निये से पथरे चली थाए आभिजातीय चिन्ह बोली विवेचित निरर्थक नेकटाय एठार आभिजातीय चिन्ह बा संभ्रांत पणियार चिन्ह कौन नेकटाय एटा है आमर नेकटाय मैंने समस्त टाई पिंधुच ना से नेकटाय को एठारे कहा जाउछि आभिजातीय चिन्ह तेणु कायक्लेश न सहिबा जदि आभिजातीय चिन्ह काय है शरीर क्लेश है कष्ट शारीरिक कष्ट जदि न सहिबाटा जदि आभिजातीय चिन्ह ताहले एपरि अर्थपूर्ण आभिजातीय चिन्ह को किए बा कहीं छाड़ ताहले से आभिजातीय को किए कहीं छाड़ है समस्त शिक्षित कायक्लेश सहिबा को अक्षम नुहंती जेतेक शिक्षित अच्छा समस्ते शारीरिक कष्ट सही पारिबे किंतु सेमाने समस्ते कहार अंतर्भुक्त ना अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त जेहेतु सेमाने संभ्रांत पणिया अटंती तेणु सेमाने कायक्लेश को सही पारंती नहीं आभिजात्य छाड़ा संभव नुहे संभ्रांत पणिया को सेमाने छाड़ी पारिबेनी तेणु कौन करंती ना शारीरिक श्रम को सेमाने छाड़ी दियंती ताछड़ा कौनसी व्यक्तिर दैनिक आय 5 अणा बा 50 लाख टंका होई पारे सेथिपाई आईन रो बाधा नहीं किंबा धर्म बा समाजर निंदा नहीं तो दैनिक आय रही समस्त समान नुहे किए दिन को 5 अणा आय करुची तो किए दिन को 50 लाख टंका भी आय करुची सेथिपाई को आईन रे बाधा अछि कि नहीं कौन से आईन रो बाधा नहीं कौन से धर्म रे सेटा लेखा हैनी बा समाजर मध्य निंदा नहीं बरंच अर्थ है किंतु मानवर समस्त नीति को पदरे दली दे ऊर्ध्व श्वास धाई से जेते बेसी ए दीर्घ व्यवधान को कम करि पारे दीर्घ व्यवधान माने से जो 5 अणारु 50 लाख जो आसीबो उपार्जन करिवो ताकू जेते से कम करि पारिबो सेते बेसी जीवन युद्धर दिग्विजयी बोली से परिचित हुए
ସେତେ ବେଶୀ ଆଦର ଓ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏ, ତାକୁ ସେତେ ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଟା ନୈତିକ ହିସାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନୈତିକ ହିସାବରେ ହେଇଥାଉ। ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଲେଖକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ 5 ଅଣାରୁ ଯାଇକି 50 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟବଧାନକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଦି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ, ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଭୂମି ଛାଡି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇ ନଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ତାହେଲେ କେଉଁ ସବୁ କାରଣକୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହେଲା, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ କାରଣ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଧନ ଉପାର୍ଜନ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମହଲା କରେ, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଆରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମହଲା କଲା 2 ମହଲା କରିବେ, ଆଉ ଜଣେ କହିବ 3 ମହଲା କରିବି, ହେଲା କି ନାଇଁ? ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସହରରେ ରହିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବଳରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଦୀୟମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିକ୍ଷିତ ରୂପରେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ତମେ ମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ତା ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ତା ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବ, ଗାଁର ନାଁ କରିବ, ଏମିତି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଗାଁରେ ଚାଲିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ, ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। କୋଉ ଛୁଆ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ 2-4ଟା ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାଲା ତାକୁ, ଘର ଲୋକ ତ ଭଲ ପାଇବେ, ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଗରୁ କଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ନା ଇଏ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିବ, ବଡ ମଣିଷ ହବ, ଗାଁର ନାଁ ରଖିବ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗାଁକୁ ପରିଚିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାପାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଖ ପଡିଶା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯେ କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କୃଷ୍ଣ କେତେ ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ? 3 ଦିନକୁ। ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା, ତମେ କବିତାରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ପଢିଛ, ଯୋଉ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡିଥିଲେ, 10 ଦିଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ପଚାରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ମା ମୁଁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି, 3 ଦିନ ପରେ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସେଇ ମଥୁରାରେ ରହିଗଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ମାନେ ସହରରେ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ରହିଯାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୈତିକତା ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୁଦ୍ଧା ପାର ପାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେଇ ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି କଣ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ସେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅସୀମ ସ୍ନେହରେ ସେ ଗୋପପୁରରେ ପରିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲେ। ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅର୍ଥ ଠକିଦେବା। ଠକିକରି ସେ କଣ କଲେ, ଗୋପପୁର ଛାଡି ମଥୁରାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ, କାହାର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇକି ଆଖି ଥାଉ ତ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଶଶିକଳା, ଶଶିକଳା ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ତାର ଯୋଉ କମି କମି କଣ ହୁଏ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୁରା ସେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ ସେଇପରି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ରାଧା କଣ ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା କିଏ, ଶଶିକଳା ପରି ଦୀନା ଓ କ୍ଷୀଣା ହୋଇଗଲେ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଳାଇ ମଥୁରା ଠାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ଅଭ୍ରଙ୍କସ ପ୍ରାସାଦ, ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶ, ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ବସିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କଣ ଭଲ ହେଲା? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କସ ପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳଧି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦୋଳାରେ ଅବସଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବରେ ଅଭିଶାପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହସରଟି ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ ଯେ ତାହା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ, ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କଣ ଥିଲା? ଆହୁରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ଚଳିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ମହାଭାରତର ମହାସମରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ଚଳେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମଥୁରା ଠାରୁ ଦ୍ୱାରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଅପରିସୀମ ବିଭବ, ବିଭବ ଅର୍ଥ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଭ୍ରଙ୍କସ ପ୍ରାସାଦ, ଅଭ୍ରଙ୍କସ ପ୍ରାସାଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଛି। ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ, ତାଙ୍କର 8 ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କଣ ଭଲ ହେଲା? ସବୁ କିଛି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଅଭ୍ରଙ୍କସ ପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳଧି ତଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଜଳଧି ତଳେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଜଳସ୍ତର ଅଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି, ସବୁ ଏଟା ପାଣି ତଳେ ବୁଡିକି ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଦ୍ୟପ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମଦ୍ୟପ ଯୋଉ ବଂଶ କଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ଦ୍ୱାରକା ପାଖରେ ରହିଛି। ତାର ଯୋଉ ଏରକାର ବନ ହେଲା ସରବଣ। ସରବଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସୁରାପାନ କରିକି ପରସ୍ପରକୁ ହାଣିକି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟହୀନ, ଗୃହହୀନ, ଧନହୀନ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟାହୀନ ହୋଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଏଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟର ଲତିକା ଦୋଳାରେ ଅବଶ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳିଦେଲେ। ସବୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ସିଧା ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଲତିକା ଦୋଳାରେ ଅବଶେଷ ଅଙ୍ଗକୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ କଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବରେ ଅଭିଶାପ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହ ସରଟି ଆସି ପଡିଲା, ଲୁହାର ସରଟି ଆସି ପଡିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ପଦପଲ୍ଲବରେ। ଦେଖ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ କଲା କର୍ମର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପାଦ ଗୋପପୁରରେ ଗୋଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମପାଦୁକା ପରି କଠିନ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦ୍ୱାରକାର ରାଜଭୋଗରେ ନବପଲ୍ଲବ ପରି ରକ୍ତାଭ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲେ, ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ
खाली पादरे चली चलिकी जो पाद चर्म पादुका कठौ परी कठिन हो जाइतिला किंतु द्वारकार राजभोग सेटा नवपल्लव परी रक्ताभ होइगला। नव अर्थ नुआ पल्लव अर्थ पत्र नुआ करी कौन थिबा पत्रर जो रंग से भलिया लाल हो जाइतिला तांकर पाद। एणु निर्बोध व्याध मनरे तेणु जो सब व्याध थिला शिकारी थिला जे से सर तीरटा निक्षेप करितिला से जे ता मनरे हरिण कर्णर भ्रम आनी नथिबो सेटा विचित्रता नुहे। से निर्बोध व्याध कौन भाविला ना एटा कौन अटे तांकर पाद को से कौन बोली भाविला ना हरिणर कर्ण बोली भाविला। तांकर पाद एते मात्रे लाल देखा जाउतिला जे ता मनरे भ्रम आसीगला जे एटा हरिणर कर्ण अटे तेणु से तीरटे छाड़ीदेला तांको पाद को। कठिन शब्दर अर्थ देख अध्यवसाय हैला परिश्रम, कंठ अर्थ हैला चुक्ति बा कथा देबा, विभव अर्थ संपद, अभ्रंक अर्थ हैला आकाश छुआ, अष्ट पाटवंश हैला श्रीकृष्णकर जो 8 जन पत्नी थिले सेमानकर नाम हैला रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्षणा। प्रभास तीर्थ हैला द्वारका निकटवर्ती तीर्थ स्थान। पदपल्लव हैला कमल पत्र परी कोमल पाद। रक्ताभ हैला रक्तवर्ण सदृश। प्रवंचना हैला छलना बा मिछ। एही पुरातनी गाथारे सत्य रही एणु बहु शताब्दीर विस्मृति भेद करी ताहा आज आम मानक पाखरे पहुंची पारिछि। कृष्णଙ୍କ नवराज्यर अभ्रंकस प्रासाद नाही किंतु तांको मातृभूमिर गोप वृंदावन जमुना गोपी गोपाल इत्यादि सब पूर्वपरी रहिछंती। पूर्वपरी आज मध्य जमुना बही चलीछि। वृंदावनर पुष्पित कदम्बरे आज मध्य मयूरर उद्धत नृत्य देखा जाए और आज मध्य दूर बंशेश्वर अनुढ़ा गोपकन्यार मन अहेतुक और अनादृत व्यथारे भाराक्रांत हो उठी। कृष्णଙ୍କର ଏହି अमर गाथारू बहु कथा शिखिबार अछि। यह सत्य जे भारतीय अर्थनैतिक बेष्टनी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को थोई दिया होइछि। एणु पाश्चात्य शिक्षार शिक्षित माने जे पाश्चात्य जीवन धारणर मान अनुसरण करिवे यह निश्चित कथा। एणु एही अनुच्छेद लेखक कौन कहउछन्ती एही पुरातनी गाथा जो कहानी आमे पढ़िले श्रीकृष्णଙ୍କର यह पुरातन अटे किंतु तथापि भी जदि यह शताब्दी शताब्दी को विस्तृत करके आम पाखे पहुंची ताले निश्चित भाव में कौन अच्छी सत्यता रही। कृष्णଙ୍କ नवराज्यर अभ्रंकस प्रासाद आउ नाही से जो सुउच्च अट्टालिका आउ नाही देख सेटा सब ध्वंस हो जाइछि किंतु तांको मातृभूमिर गोप वृंदावन जमुना नदी गोपी गोपाल समस्ते पूर्वपरी रही। पूर्वपरी आज मध्य जमुना नदी बही चली। वृंदावन रे पुष्पिता कदम्बरे एटा हैला हमर कदम्ब गछ एटा हैला कदम्ब फूल से कदम्ब पुष्पिता कदम्बरे आज मध्य मयूरर उद्धत नृत्य देखा मिलुछि। आज मध्य दूर बंशीर स्वरे अनुढ़ा अर्थ अविवाहिता गोपकन्यार मन अहेतुक अनादृत व्यथारे भाराक्रांत हो उठे। पिला माने हमर वृंदावन रे निधिवन कहिके गोटे जगह अछि। वर्तमान भी लोक माने कहंती जे सेठारे राति हेले श्रीकृष्ण गोपी गोपालଙ୍କ सहित रास रचना करंती बोली। तेणु वर्तमान भी सब सेटा अछि। कृष्णଙ୍କର एही अमर गाथारू बहु कथा हमकु शिखिबार अछि। यह सत्य जे भारतीय अर्थनैतिक बेष्टनी रे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को थोई दिया हेछि। यह पूरा निराट यह सत्य जे भारतीय अर्थनैतिक बेष्टनी रे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को थोई दिया हेछि। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति होछि हमर से विदेशी शिक्षा पद्धति। एणु शिक्षा पद्धति जेमिति हेबो हमर जीवन जीवन जो धारणर मान मध्य सेहि भलिया ही हेबो। तथापि बहु सहस्र शिक्षित मध्य जो माने सेमानक महानुभवतार परिधि को पल्लीग्रामरु प्रथमे आरंभ करी विश्व पर्यंत व्याप्त करि पारिसंती सेहि माने ही आम मानक नमस्य। किंतु एही स्वाभाविक पंथा छाड़ी जो माने ग्रीष्य देवता एटलास करी समस्त विश्वर भार बहन करिसंती बोली कुब्ज होई चालंती से माने खाली प्रवंचना करंती जे भलो ग्रामवासी नुहे से भलो ओडिशावासी नुहे जे भलो ओडिशावासी नुहे से भलो भारतवासी नुहे और जे भलो भारतवासी नुहे से भलो विश्ववासी होई न पारे। जो माने पाश्चात्य शिक्षार समस्त निगड़ छिन्न करी सेमानक महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्लीरु आरंभ करी समग्र ओडिशा और भारतवर्ष को व्याप्त करि पारंती से माने आम मानक नमस्या हुअंती। तेणु एठारे लेखक कहबाकू चाहुचंती जे समस्ते एका प्रकारर नुहंती। सेमानक मध्यरु अनेक अछंती बहु सहस्र शिक्षित अछंती जो माने कि सेमानक महानुभवतार परिधि को पल्ली ग्रामरु प्रथमे आरंभ करी विश्व पर्यंत व्याप्त करिसंती। तेणु सेही माने ही हमर नमस्या अटंती। आ गोटे कथा से कहते कौन ना यही स्वाभाविक पंथा छाड़ी जो माने ग्रीष्य देवता एटलास ये हेले ग्रीष्य देवता एटलास एटा भी प्रश्न रे आसे। ग्रीष्र देवता किए कहले एटलास।
समस्त विश्वर भार देख से केमिति पृथ्वी को पूरा बहन करिसंती समस्त विश्वर भार बहन करिसंती बोली कुब्ज होई चालंती से माने खाली प्रवंचना करिसंती आम मध्य मध्ये एमती लोक अछंती जो माने कहिबे तांकर काम कम कथा बेसी खाली कहबो मु एते काम कली सेते काम कली तेणु से मानक एठारे प्रवंचना करती बोली लेखक कहते जे भल ग्रामवासी नुहे प्रकृति पिला माने जे जो माटीर जन्म होईची से माटीर जदि से हेई पारिलानी ताले से भल ओडिसावासी केमिति हेबो जे बेसी जे भल ओडिसावासी हेइनी से भल भारतवासी हेई पारिबोनी जे भल भारतवासी हेइनी से भल विश्ववासी मध्ये होई न पारे किंतु जो माने पाश्चात्य शिक्षार समस्त निगड़ माने बंधन को छिन्न करी से मानक महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्लीरु ही आरंभ करी समग्र ओडिसा और भारतवर्ष को व्याप्त करि पारंती से माने आम मानक नमस्या हुअंती। वर्तमान तुम मान प्रश्न बाम पाखरे थिबा शब्द सहित डाहाण पाखरे थिबा उपयुक्त शब्द को जोड़ी स्वतंत्र वाक्य प्रयोग कर। तेराम स्कूल शस्य श्यामला फर्स्ट नंबर थिबा शब्द सहित ताको जोड़ी के देखो को शब्दटा ठीक हेबो। परंगा कथा पल्लव शस्य श्यामला भूलेला मेघ मेघ भूलेला चेष्टा कर शस्य श्यामला शस्य श्यामला धरणी धरणी हला सुपीकृत सुपीकृत कोन हेबो के आहव सुपीकृत आहव आहव तो शुभा जाउनी मेघ सुपीकृत मेघ। नेक्स्ट स्वर्णशीर्ष धान्य धान्य भेरी गुड स्वर्णशीर्ष धान्य। युक्तिवादी जीव जीव ठीक अछि जीव। युक्तिवादी जीव। अभ्रंकस प्रासाद अभ्रंकस प्रासाद ठीक अछि। तोलायमान पद पद पल्लव पद पल्लव अहेतुक अहेतुक आरथा ठीक अछि बस। परवर्ती प्रश्न को जिबा केउ पर्व रे दोली खेला जाए रज पर्व रे दोली खेला जाए वेरी रज पर्व रे दोली खेला जाए रज पर्व रे दोली खेला जाए ठीक अछि। केउ ऋतु रे धान सुवर्ण रंगर देखा जाए हेमंत ऋतु रे धान सुवर्ण रंग हेमंत ऋतु रे वेरी गुड ठीक अछि। किए शशिकला परी दिना क्षीणा होई जाइतिले यशोदा यशोदा उत्तर यशोदा यशोदा भूल उत्तर यशोदा श्री कृष्ण यशोदा भूल राधा राधा श्री कृष्ण प्रेममयी राधा प्रेममयी राधा वेरी गुड हला श्रीकृष्ण को खोजी खोजी यशोदा अंधीभूत हो जाइतिली आ प्रेममयी राधा शशिकला परी दिना क्षीणा हो जाइतिले। वृंदावन पुष्पित वन रे कहार उद्धत नृत्य देखा जाए मयूर मयूरर मयूर मयूर ठीक उत्तर। द्वारका निकटरे केउ तीर्थ स्थान अछि प्रभास तीर्थ वेरी गुड प्रभास तीर्थ। एही प्रबंध रे केउ ग्रीष्य देवतांक कथा कहा जाइछि कृष्णकर वेरी गुड ग्रीष्य देवता सॉरी कहार कथा कहा जाइछि ग्रीष्य देवता के थिले एटलास एटलास हला गोपापुर एवं मथुरा रे केउ नदी प्रवाहित होछि जमुना जमुना नदी जमुना। आभिजात्यर चिन्ह कोन नेकटाई श्रीकृष्ण केते दिन को कंठ करी मथुरा को चिरदिन पई चली गले श्रीकृष्ण 3 दिन को कंठ करी मथुरा को चिरदिन पई चली गले हां ठीक आंसर 3 दिन को कंठ करी मथुरा को चिरदिन पई चली गले। एबे पिला माने तुम पई गृह कार्य रहिछि पल्लीर शिक्षित संप्रदाय श्रीकृष्ण को मध्यरी तुलना केते दूर युक्तियुक्त बुझाई लेख ताकू लेखिकी तुमे तुमर शिक्षक शिक्षयित्री को देखैबो हला। समस्त को अनेक धन्यवाद।